தற்போது நம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் தருணம் இது. கொங்குநாடு கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் திரு KS ராஜா ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I request J.D. Stella Rani to introduce chief guest. Great personalities on the stage, faculty members, parents, students, non-teaching staff. Good evening, everyone. I feel proud and honored to introduce our chief guest, Mrs. B. Sangeeta, MSc, Deputy Superintendent of Police, Paramati Velur, Namakkal. அடுப்போதும் பெண்களுக்கு கல்வி எதற்கு என்ற சொற்றொடரும் உள்ள நமது நாட்டில் தவறு செய்பவர்களை சட்டப்பூர்வமாக தட்டி கேட்கும் அரசாங்க அதிகாரியாக, காவல் அதிகாரியாக உயர்ந்திருப்பவர் நமது சிறப்பு விருந்தினர். அவர்கள் மோசூர் என்னும் குட்கிராமத்தில் சார்ந்தவர்கள். She belongs to a small village called Mosur near Motur in Arakonam Taluk. She had her primary education in a place called Motur, that is 3 kilometers away from her place. She had to ride the cycle and she had her education. After that, she continued her schoolings, high school and higher education in Arakonam in St. Andrews Matriculation Higher Secondary School. Do you know the mode of her transportation? From home, she has to ride 3 kilometers to Motur. From there, she has to take a train. Every day, this was her lifestyle. When she went to Motur, Arakonam school, she faced many challenges. In the beginning, she had struggles even in her academic path. In spite of that, because of her sheer hard work, she passed out her 12th standard in flying colors with 1048 marks at that time itself. Then she had some challenges. In her village, girls once they crossed 10th standard, people, even if not the parents, people around them would insist that the girl child should be given in marriage. She too underwent such pressures. Not fearing that, with her father's support and encouragement, she pursued her UG degree and PG degree in Chennai. At the age of 18, she got married because of so many pressures. But with one expectation from her father that she should be given continuous education. And the family kept the promise. Then she became mother of 2 children, getting married at 18 years old. She pursued her MSc in biochemistry in Chennai. That too, every day she had to travel. With the 2 children, she cleared Group 4 examination, Group 2 and Group 1-2 she cleared. Just in one sentence I said, Madam cleared Group 4, Group 2, Group 1. But in reality, it was not so easy. As per the saying, failures are the stepping stones.
தடை கற்களே வெற்றிக்கு முதற்படி என்ற சொற்றொடருக்கு ஏற்ப Madam did great achievement. As a small girl, she was pressurized to marry at the very young age. She conquered that. She overcome that. Being a mother, so many emotions are there. Keeping those things apart, she was determined to continue her MSc degree. Did she stop just with that? Not at all, my dear children. Not at all. She was determined. Her sheer commitment, hard work, and parents' support, family members' support made her dream come true in her life. That she cleared her Group 1 examination. She appeared in 12-13. She applied in 12-13, appeared for preliminary in 14. She passed the mains in 15. She was conducted interview in 16, and in 2017, her deep desire, it became true in her life. Behind the screen, so many hard struggles are there. Her family support is there. And madam, when you entered, we got really, it was a goosebump moment. Country like India, emerging girls, and from a corner of a small village. She deserves great applause and praises. She deserves great applause and praises. And she is sitting in front of us as a great role model. An apt person for this apt moment. I feel so honored, privileged that my authorities gave me this wonderful and golden opportunity to introduce such a great personality. First, we all run after so many government postings. The first posting she got, village administrative officer in 2013. After that, she became assistant in CRI office. After serving there, she became commission tax officer, deputy commission tax officer. Then finally, she became the deputy superintendent of police in 2017, and she belongs to that batch. Thank you so much for this wonderful moment. I thank everybody. Thank you. Thank you, ma'am. Bravery is a character that is always admired. Here is our brave, respected madam, Mrs. B. Sangeeta, MSc, Deputy Superintendent of Police, Pramanati Velur, Namakkal, to present the special address. Good evening, everyone. First, I want to thank the college institution for giving me this wonderful opportunity to address all women conference. ஒரு டீச்சரை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் லைஃப்பில். ஆமாம் தானே, ஸ்கூலில் எல்லா டீச்சரும் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு என்னை பேச சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க, பயமாக இருக்குது. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த காலேஜ் ஸ்கூல்ஸில் கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் வந்து என்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியல. ஜஸ்ட் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சது எனக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் தான் இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம வந்து ஆஸ் அ விமனாக இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கோம், ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் உட்காந்துருக்கோம், தலைமையில் ஒரு உமன் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேருடைய போராட்டங்கள், அவங்க கிடைச்ச வெற்றி எல்லாத்துக்கும் வந்து முதல்ல நான் என்னோடய நன்றியை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம சும்மா இந்த இடத்துல வந்து உட்காரல. அந்த இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் வந்து மென் இருப்பாங்க, ஒரு விமன் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய மென் நமக்குள்ளோடைய அப்பாவாக இருக்கலாம், சகோதரர்களாக இருக்கலாம், டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம், மென்டார்ஸாக இருக்கலாம். அவங்களுடைய புரிதல் விட்டு கொடுத்ததுனால தான் வந்து இங்கே ஒரு விமன் ஆஃபீஸர் வந்து இங்கே டயஸில் உட்காந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க. அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோடய நன்றியை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். பெண்ணாக பிறந்து வந்து சாதிக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்துமே நம்ம போராடி தான் வெளியே வந்துட்ருக்கோம்.
பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் தெரியும். நார்மலாக வந்து ஒரு ஜைகோட் ஃபார்மேஷனில் எல்லா எக்கும் வந்து எல்லா ஸ்பெர்மும் வந்து ஜைகோட்டாக ஃபார்ம் ஆகாது. அங்கேயே பெரிய போட்டி இருக்கும். போட்டி வந்து கருமுட்டைக்குள்ளே கருமுட்டை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டி ஆரம்பிச்சிருது. பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டி போட்டு அந்த போட்டியில் வின் பண்ணவங்க தான் பிறந்திருக்கோம். அப்போ வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா விஷயமும் போட்டி இருக்குது. அதை ஒவ்வொன்றத்தையாக தகர்த்து வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களே நீங்களும் நிறைய போட்டியில் வின் பண்ணி தான் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க, சும்மா இல்லை. வாழ்க்கையில் வந்து அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போட்டி இருக்க தான் செய்யும். அந்த போட்டியை வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு அந்த சேலஞ்சை கடந்து போனோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு வெற்றி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நினச்சி நம்ம போராட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா எல்லாருமே வாழ்க்கையில் வந்து ஷைன் ஆகலாம். ஆனால் எல்லாமே எனக்கு கஷ்டம், இது கஷ்டம், நோட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நான் இதை படிக்கவா அதை படிக்கவா, இல்லை இந்த இது எழுத சொல்லியிருக்காங்க, கட்டுரை எழுதிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வந்து நம்ம நெகட்டிவாக நினச்சிட்டே போனோம்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக தான் போகும். எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்து அதுலேருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வரணும். அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். நார்மலாக வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய அவங்க யூடியூப்பில் நான் பேசுனதை வச்சு நிறைய எடுத்திருக்காங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே எனக்கு பாசிட்டிவ் அட்மாஸ்பியரே கிடையாது. பார்த்தோம், பேரண்ட்ஸ் வந்து படிக்கலை. அம்மா 6th அப்பா 8th தான் படிச்சிருக்காரு. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஆசை பொண்ணை படிக்க வச்சு நல்ல ஜாப் வாங்கி கொடுக்கணுன்னு. எந்த இடத்துலலாம் எனக்கு வந்து நெகட்டிவாக இஷ்யூஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேனோ அப்போ வந்து என்னோடய பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் என் கண்ணில் நிற்பாங்க. நான் வந்து அவங்களோட எதிர்பார்ப்பே நான் படித்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன். அந்த ஒரு விஷயந்தான் ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக என்னை வந்து ஏற்றிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இங்கே நிற்க வச்சுருக்கு. அது எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே இருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன். எதெல்லாம் நெகட்டிவ் அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஃபேஸ் பண்ணது சிங்கிள் டாட்டர், கூட வந்து சிப்ளிங்ஸ், அதாவது அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பிலாம் கிடையாது. டவுட் கேட்க முடியாது. எங்கள் ஊர்லேயும் பெருசாக படித்தவங்களாம் கிடையாது. நான் இப்போ என் பசங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அதான் கேட்பேன். ஏதாவது டவுட்டுன்னா உடனே கூகுள் எடுத்து பார்க்குறது, யூடியூப்பில் பார்க்குறது. 2-3 டீச்சர்ஸ் வந்து கதை சொல்லுவாங்க, அதை கேட்டு படிக்கிறாங்க. எனக்குலாம் நிஜமாலே வந்து டிக்ஷனரி ஒன்றை தவிர எனக்கு எந்த சப்போர்ட்டுமே கிடையாது. 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு நார்மல் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். எனக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் லைஃப்பில் எவ்வளோ முக்கியம்னா ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் எனக்கு அங்கங்கே முக்கியமாக இருந்திருக்காங்க. 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து லிஃப்கோ டிக்ஷனரி அந்த காலத்தில் இருக்குமாம்மா, அந்த டிக்ஷனரி எப்போயுமே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடம் பிடிச்சி எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லி இவ்வளோ பெரிய லிஃப்கோ டிக்ஷனரியை வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வாங்கிட்டேன். எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் அதில் தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ் வந்து கடந்து போச்சு. 5th வரைக்கும் படித்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து வேறு ஒரு ஸ்கூல் சேர்றேன். அந்த ஸ்கூலில் சேர்றப்போ வந்து அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடில் எனக்கு மறுபடியும் வந்து டல்லாகிறேன், நல்லா தெரியுது. அந்த இடத்துலையுமே வந்து எனக்கு எங்கள் பேரண்ட்ஸோட இது தான் முன்னாடி வந்துச்சு. இல்லை நம்ம வந்து அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, படிக்கணும், வேலை வாங்கணும், அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்டேஜ். அந்த டைம்லேயும் ஒரு டீச்சர் வந்து எனக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு. ஸ்கூலில் வந்து எனக்கு வந்து வீட்டில் அந்த அலாரம் கிளாக் அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் சார் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, சின்சியராக படிக்கணும், மேப்லாம் நல்லா பார்க்கணும், ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கைடன்ஸ் இருக்கும். அவர் கொடுத்த எனக்கு லைஃப் லாங் ஒரு கைடன்ஸ் என்னென்னா, அலாரம்லாம் வச்சா அலாரம் அடித்தா நம்ம எந்திரிச்சிக்குவோம். பயாலஜிக்கல் அலாரம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். பயாலஜிக்கல் அலாரம்னா என்ன? இந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. நீங்கள் தான் செல்ஃபோனில் அலாரம் வச்சுட்ருக்கீங்களே. பயாலஜிக்கல் அலாரம்னா ஒன்றும் கிடையாது. அலாரம் இல்லையா? அந்த காலத்தில் அவர் வந்து 90s 80s படிச்சிருந்துருப்பார். அப்போ வந்து அவங்க கிராமத்தில் பண்ண வேலை. தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக நைட்டில் தண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகிற மாதிரி ஃபீல், ஒரு நேச்சுரல் காலுக்காக எழுந்திருப்போம். அந்த டைமுக்கு எழுந்து படிக்கணும். இது அவர் கொடுத்த கைடன்ஸ். அதையுமே நான் ஃபாலோ பண்ணேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன். நீங்கள் டீச்சர்ஸாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க நல்ல அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. மேடம் சொன்ன மாதிரி 5 வருஷம் படிக்க வேண்டிய கோர்ஸ் வந்து 4 இயர்ஸில் படிக்கிறீங்க. அது வந்து சின்சியராக டெடிகேட்டிவாக படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து நல்ல ஷைனிங் ஸ்டார்ஸாக வந்து வெளியில் வருவீங்க. ஈவன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சார் சொன்னார் 1048, அவங்க மேடம் சொன்னாங்க 1048லாம் வந்து சாதாரண மார்க். அப்போ வந்து அது பெரிய விஷயந்தான். இப்போ வந்து எனக்கு அந்த டீச்சிங்ஸ் லைனில் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இந்த டெட்டு டிஆர்பிஸில் அதெல்லாம் எழுதுறீங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து கம்பல்சரி 10th மார்க்கும் 12th மார்க்கும் எடுக்கிறாங்க.
அந்த வெயிட்டேஜ் போட்டு தான் இப்போல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸாக. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மார்க்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதர் தென் தட் டெய்லி படிக்கிற விஷயத்த ஒரு வீக்கெண்டில் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக எக்ஸாமுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிடலாம். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நான் வந்து இத்தனை எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதுக்கு நான் வந்து சின்சியராக பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம்னா, ஒரு 2011-12 வந்து நான் வந்து யூபிஎஸ்சி படிக்கலான்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணுறேன். ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில், ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் தான் ஜாயின் பண்ணுறேன். அந்த ஒரு 1 இயர் ஃபுல்லாக ரொம்ப டெடிகேட்டிவாக படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டடாக நானே வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணேன். இந்த 3-4 இயர்ஸ், மேக்ஸிமம் 3-4 இயர்ஸில் வந்து நான் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, சிலபஸ் இருக்கும். இப்போ நான் எந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேனோ அந்த சிலபஸ் இருக்கும். அந்த சிலபஸோடைய வேர்டை வந்து எல்லா புக்ஸ்லையும் படிக்கிறது, படித்து முடிச்சுட்டு தனியாக நோட்ஸ் எடுக்கிறது, அதை ரிவைஸ் பண்ணுறது, இது மட்டும்தான் பண்ணேன். வேறு எதுவுமே பண்ணல. புதுசாக வேறு புக்ஸ் வாங்குறது அதெல்லாம் கிடையாது. ஸ்கூல் புக்ஸு ஒரு சில டாபிக் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸில் இல்லைன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு தனியாக புக் இருக்கும். இந்த புக்ஸ் மட்டும்தான் படித்து அந்த 1.5-2 வருஷம் சின்சியராக படித்தது. அதோட காரணமாக தான் விஓ எக்ஸாம் கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 4 ஒன்று கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 2ல் வந்து ஒரு கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 2 இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 1 கிளியர் ஆச்சு. இந்த 5 எக்ஸாமுக்கு கிளியர் பண்ணதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு 3-4 வருஷம் நான் வந்து சின்சியராக படித்தது மட்டும்தான். அப்போ வந்து செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், எக்ஸப்ட் தேவைப்படுற நெசசரி விஷயத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவேன். மற்றபடி வந்து அப்போல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்கும். வாட்ஸ்அப் எதுக்கு இருக்குன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதாவது நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் தான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். மற்றபடி ஃபேஸ்புக்கிலலாம் இருக்க மாட்டேன். அப்போ இன்ஸ்டாகிராமே கிடையாது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறது வந்து நான் மற்ற டிஸ்டர்பன்ஸை விட உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்ஸ்டா இல்லாத ஒரு 8ஆம் கிளாஸ் பொண்ணு 8ஆம் கிளாஸ் பையன்கிட்ட கூட இப்போ இன்ஸ்டா இல்லாமல் இல்லை இன்ஸ்டாவில் நீ இல்லையா அப்படின்னு கேட்டு நல்லா இருக்கிற பிள்ளையும் கெடுத்து விட்டுறாங்க. அதனால் வந்து ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு கோல் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கோல் வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுன்றதை வந்து முதல்ல நம்ம மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வைக்கணும். அதுக்கு என்ன பாத்வே இருக்குன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பாத்வேல போயிட்டு இருக்கணும். எந்த டைவர்ஷன் வந்துச்சுனாலும் அதை கண்டுக்கக்கூடாது. இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூ வில் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் த சொசைட்டி. இப்போ சோஷியல் மீடியா சைடு விமன் இருக்கிறதுனால எங்கே போனாலும் போலீஸாக இருக்கிறதுனால சார் அவேர்னஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. சோஷியல் மீடியாவில் வந்து தயவு செய்து யாரும் வந்து நார்மலாக உங்களோட ஃபோட்டோஸு ஸ்டேட்டஸில் வைக்கிறது, டிபியில் வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் சிரிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் வைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒன்று ஃபோட்டோ வச்சிங்கன்னா அதில் என்ன யூஸ் இருக்குது? ஒரு யூஸும் கிடையாது. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தா பரவாயில்ல, அது யாராவது தப்பான ஆள் கையில் போச்சுன்னா தப்பாக நடந்துகிட்ருக்குது. நானே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நானே ஒரு விஷயம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு ஏற்கனவே நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணேன், சேலமில் ஒர்க் பண்ணேன். இது 3rd போஸ்டிங். கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஒரு லேடி வந்து ஒரு பிரச்சனையில் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை பண்ணுதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த லேடியை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறோம். அது வந்து ஒரு மென்டல் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக ஊசியிலேயே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரி ட்ரக் அடிக்ட். அதை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணுறோம். அதாவது லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம். அது ஒரு தப்பு பண்ணிச்சு, அந்த தப்புக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்குற மாதிரி அது வந்து ஜெயிலில் போடுறோம். இதான் நடந்துச்சு. அந்த லேடி வந்து என்னோடய ஃபோட்டோவை நான் வந்து வாட்ஸ்அப் டிபியில் யூனிஃபார்மில் என்னோடய ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்ருக்கேன். நம்ம நார்மலாக வைப்போம்ல, டிபியில் வைப்போம். அந்த மாதிரி என்னோடய ஆஃபீஸில் நான் உட்காந்துட்ருக்கிற ஃபோட்டோவை வந்து அந்த லேடி எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஸ்ட்ரேட் ஃபுல்லாக மேபி இங்கெல்லாம் கூட வந்திருக்கலாம். 2020-21 எல்லா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கெல்லாம் இருக்கும். அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் லிங்க் இருக்கும், ஆன்லைனில் நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கும். அந்த லிங்க்ஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு குரூப்புள்ளேயும் உள்ளே போயிட்டு என்னோடய ஃபோட்டோவை அதில் போட்டுட்டு என்னை பற்றி தப்பாக கமெண்ட் போட்டு வெளியில் வந்துடும். இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 months பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. அதுவும் லேடி தான். ஐ எம் எ உமன் ஆஃபீஸர். சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது சேஃப்டி இருக்கா? இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சைபர் கிரைமில், நான் விமன் டிஎஸ்பி, நானே சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அது மேலே ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கும் அந்த லேடி அடங்கலை. ஏன்னா அது மென்டல் ஆகிடுச்சு, நிஜமாலே மென்டல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு இது ரொம்ப கண்டினியூ ஆகிறதுனால நான் வந்து டெஃபமேஷன் சூட் வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறேன். அந்த டெஃபமேஷன் நோட்டீஸ் போனதுக்கப்புறமா அந்த வந்து கொஞ்சம் வேண்டாம், நம்ம பெருசாயிரும் இது பிரச்சனைன்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணுது. இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா,
ஒரு டிஎஸ்பி யூனிஃபார்மில் உட்காந்துட்டு ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஃபோட்டோவையே போட்டு சோஷியல் மீடியாவில் ஒருத்தரை வந்து டார்கெட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்மலாம் நார்மலாக கலர் கலராக ட்ரெஸ்ஸை போட்டு கலர் கலராக செல்ஃபி எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப் ஃபோட்டோலாம் போட்டிருக்கோம். அது எதாவது சேஃப்டி இருக்கா சோஷியல் மீடியாவில்? கண்டிப்பாக கிடையாது. தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கே இந்த நிலமைன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி அந்த அந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து எனக்கு மற்ற இதெல்லாம் என்னோடய ஃபோட்டோஸ் போச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ எனக்கே அவ்வளோ டிப்ரெஷன். என்னடா இது, நம்ம ஃபோட்டோ யூனிஃபார்மில் இருக்கிற ஃபோட்டோ போய்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கேன். எல்லா ஊர்லேருந்தும் கால் பண்ணுவாங்க, மேடம் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபோட்டோ யூனிஃபார்மோட ஃபோட்டோ ஒன்று வந்திருக்கு, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் துக்க விசாரிக்கணும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ எனக்கே அவ்வளோ மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த மாதிரி லூஸுங்க, மென்டலி அஃபெக்டட் பர்சன், ட்ரக் அடிக்ட்ஸு அவ்வளோ பேர் சோஷியல் மீடியாவில் வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களை மாதிரி அழகழகான பொண்ணுங்களோட ஃபோட்டோ கிடச்சிச்சின்னா வேறு அவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அதை வச்சு அவங்க வந்து எதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் தயவு செய்து வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்காதீங்க. சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுல ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. எங்கே நீ ஆக்டிவாக இருக்கலாம்னா, ஒரு சில குரூப்ஸ் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே இருக்குது. இப்போ பிஎட் காலேஜ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயாவது கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இல்லைனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு காம்படிட்டிவ் ஏதாவது ஈவெண்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருக்கும். அவங்கள நீங்கள் எப்படி நல்லா படிக்கலாம், எப்படி நம்ம அடுத்த ஈவெண்ட்டை நல்லா பண்ணலாம், வேறு ஏதாவது நமக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கா, வெறும் பிஎஸ்சி பிஎடோடு முடிப்போமா, இல்லைனா அடுத்து வந்து எம்எஸ்சி எம்எட் ஜாயின் பண்ணுவோமா, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். தேவையில்லாமல் டைம் பாஸுக்காக நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவை கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது நல்லதும் இல்லை. மெயின்லி வந்து கேர்ள்ஸ் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். இது சோஷியல் மீடியாவை பற்றி. இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது இதை பற்றி வந்து நான் ஒரு 2 விஷயம் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. எப்போ வேணாலும் என் நம்பர் வச்சுக்கோங்க, நான் மேடம் கிட்ட கொடுத்துட்றேன். எப்போ வேணாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஆஸ் அ விமனாக, ஆஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸராக நான் உங்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கேன். இந்த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறத பற்றியோ எக்ஸாம் எழுதுறத பற்றியோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு எப்போ வேணால் கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறேன். என் நம்பர் சொல்கிறேன், இப்போவே கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் தேவையில்லாமல் மிஸ்ட் கால் கொடுக்குறது. இப்போ லாஸ்ட் வீக் என்னாச்சுன்னா, எங்கேருந்தோ ஒருத்தன் சும்மாவே கால் பண்ணி நியூசன்ஸ் பண்ணுறாங்க அன்டைமில். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான டைமில் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். என் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9498210142. இதுதான் என்னோடய நம்பர். ஒரே ஒரு சின்ன குட்டி கதையோடு நான் என்னோடய ஸ்பீச் முடிச்சிடுறேன். எல்லாம் மகாபாரதம் பற்றி படிச்சிருக்கீங்களா? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். பரவாயில்லையே, குட்டி பசங்க தான் நிறைய படிச்சிருக்காங்க. அந்த பாப்பாலாம் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுது. அதில் வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து அந்த வில்வித்தையை பழகுவார். அந்த கதையை பற்றி யாரை படிச்சிருக்கீங்களா? துரோணாச்சாரியார் பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு வந்து வில்வித்தையை வந்து கற்றுக் கொடுப்பார். அவர் தான் குரு. இதில் வந்து வில்வித்தையில் யார் வந்து டாப்பர் அந்த 5 பேரில் தெரியுமா? அர்ஜுனன். அப்பா, வெரி ஹாப்பி. அர்ஜுனன் தான் அதில் வந்து டாப்பராக இருப்பார். அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் பழகிறப்ப என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா, ஒரு மரத்தில் கட்டையால் ஆன ஒரு பறவையோட உருவத்தை வச்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக எய்ம் பண்ண சொல்லுவார். அப்போ ஒவ்வொருத்தராக வந்து சொல்லுவாங்க, கேட்பார். இவர் வந்து தர்மர்கிட்ட கேட்பார், உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இங்கேருந்து நீங்கள் எய்ம் பண்ண? அந்த அவரோட டார்கெட் வந்து அந்த பறவையோட கண்ணை வந்து வில்லால் வந்து அம்பால் வந்து அந்த கண்ணை வந்து டார்கெட் பண்ணி அடிக்கணும். அதுதான் டார்கெட்டு. அப்போ வந்து அவர் கேட்பார், ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஒருத்தர் சொல்லுவார் எனக்கு அந்த மரம் தெரியுது அப்படிம்பாரு. இன்னொருத்தர் சொல்வார் எனக்கு வந்து அந்த இலை தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவார். இன்னொருத்தர் சரிவார் அந்த கிளை தெரியுதுன்னு சொல்லுவார். ஆனால் அர்ஜுனன் மட்டும்தான் எனக்கு அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவரை மட்டும்தான் அவர் வந்து நீ வந்து எய்ம் பண்ணி அடி அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்போ இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நம்ம எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம எய்ம் உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷத்துக்கு முடிக்கிறோமா, இல்லை டெட்டு கிளியர் பண்ணுறோமா, டிஆர்பி கிளியர் பண்ணுறோமா, அதுதான் உங்கள் எய்மாக இருந்தால் அது மட்டும்தான் தெரியணும். சைடில் வர்றது, இங்கே வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறது, இல்லை உங்கள் பின்னாடி யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறது, ஃபோன் பண்ணி, இதெல்லாம் வந்து டைவர்ஷன்ஸ். இந்த காலத்துக்கான டைவர்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி எந்த டைவர்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அது எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு உங்களோட எய்ம் எதுவோ, அந்த டார்கெட் எதுவோ அதை நோக்கி வந்து பயணம் பண்ணுங்கள். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய சிஸ்டம். உங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும், போலீஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு விமெனுக்கெலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. மற்றவங்க கூட, பசங்க கூட பரவாயில்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். லாஸ்ட் இயர் டிஎஸ்பி ட்ரைனிங் வந்து ஒரு 21 பேர் ட்ரைனிங் முடித்தாங்க.
இதில் சென்னையில். தட் மீன்ஸ் குரூப் 1 பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரைனிங் போகிறாங்க. 21 பேரில் எவ்வளோ பேர் பசங்க இருப்பாங்க தோராயமாக சொல்லுங்களேன். 4 பேர் தான் பசங்க. சீரியஸாக 4 பேர் தான் பாய்ஸு. மீதி எல்லாமே 17 பேர் கேர்ள்ஸ் தான். இதில் என்ன தெரியுது? ஒன்று சிஸ்டம் வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அந்த சிஸ்டம் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளும் அதை நோக்கி போகிறதுனால நம்மளும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும். 2 விஷயம் சொல்லலாம் இதில். அதே தான் எங்கள் பேட்ச் படிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து 32 பேரில் 12 பேர் தான் விமன் இருந்தோம். மீதி பேர்லாம் ஜென்ஸுன்னாங்க. இப்போ அடுத்தடுத்து வர இதில் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து வின் பண்ணிகிட்டே வராங்க. அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வந்து கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கேர்ள்ஸும் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டு எப்பெல்லாம் டைவர்ஷன் வருதோ அந்த டைமில் உங்களையே உலகமாக நினச்சிட்டு இருக்கிற உங்கள் பேரண்ட்ஸை கண் முன்னாடி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாம். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். நீங்கள் என்றைக்காச்சும் வந்து எங்கேயாவது நான் பார்க்குறப்ப நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்பீச் கேட்டேன், இந்த மாதிரி சின்ன இதுலேருந்து பெருசாலாம் இல்லை, இந்த மாதிரி சின்ன டைவர்ஷன் இருந்தது, அதில் நான் வெளியே வந்துட்டேன் நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Ma'am, your speech was motivating, inspiring, encouraging us to have great aims in our lives. Your words are eye-opening. Thank you, ma'am.